आज शुणा उपन्यास परजा। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। भाग 2। तहिंआर दिन सकाळू सुक्रू मांडिया टिकरा तिनिका तिनिहे टांगिया खंडिए लेखाएं धरी चलिले दमकକୁ। बाटरे जमान देखा पड़ा आ गाँर कमान सारी काउड़िया पंझाए धरी निरापदे से फेरी चली। शुक्रजनी को आखि इशारा डाकी जमान कहीगला, बुझिलु बुढ़ा, तू जहाँ मागिलु मुता देली, पुणी मु आसबि, मु जहाँ मागिबी ता तू दबु तो। शुक्रजनी दुई पापली को कपाଳରେ मारी आकाश को मुह करी कहला, तुमर इच्छा महाप्रभु, तुम्हें अधिकारी लोक, तुम्हें बापा, तुम्हें माँ, मु केस नहीं करिबी तुमको। जमान संतुष्ट होई चलीगला। काठ कटा आरंभ है। दुलदाल खाली कुराड़ी पहाड़ अंटा पिठी घोली हुए नहीं, झोला मारे नहीं, तुहाई तुहाई पहाड़ पर पहाड़। भोक कले लाउ तुम्बा भितर काढ़ी पत्र ठुंगारे अजाड़ी दे मांडिया पेज टिके टिके पी दियंती, पुणी काम चले। खरा हुए जंगल झाउले, निघंच अरमा भितरे काप्ता गोमुरे पत्र घड़घरे करी जियाद दौड़ी पड़ाए। पल पल मयूर उंकी मारी देखी लुचि जाते। परजा माने एकाधନରେ गछ हाणती। समस्तिंकर विश्राम अछि नाही, खाली मणिषर। एहीपरि डंगर पाइटी लगी रहिला। मासे बीतीगला, जमी सफा हैला। शुक्रजनीर दुआरे काठ भाड़ी आहुरी उंच हैला। विराम नहीं तथापि। झाड़ गम गम देहरे छाती उपरे बाहाको चकी करी शुक्रजनी पहाड़ आड़को अनै रहे। केते बण केते जमी होई पारंता। पर्वत उपरे सुआ, अलसी, जड़ा, कांदुल, ढालुरे मांडुआ, तलर गहीर खालरे धान। झोला कूले कूले कमला कदली तोटा कि माटी। केते जुगर सड़ा पतर गदा हुई रही कला खत हुई। बड़ हरड़ गछ पिजुड़ी गछटू उंचा हुए। जड़ा गछरे बलिष्ठ षंढा बाहरे। बणरे रईतर भाग नहीं, तासरे रईतर भाग। बण मरी पारंता, तास बढ़ी पारंता। भूई सृष्टि करिछि आकाशर महाप्रभु, अंतराय केवल मनीष। बड़ भविष्यतर कथा ता मुंडरे पशे नहीं। से भावे तार आपणार सान वर्तमानर कथा। जमान बण हाणिबाकू अनुमति देइछि, भल जमान जिता रहू। शुक्रजनी कहे, कालिकी से चांचरा बा चटाण आरपाखटा बुझिलु रे मांडिया। से चांचरा आरपाखे खाली सिरिकी आउ साहाज गछर बण। असरंती आशारे संजर मलिन आलोक भेद करी से दृष्टि पकाए बहुत दूरको। मासे गला, जंगल जमानर कमान बढ़िला। पुणी तार मुरुचकिया बंधुकटी कांधरे पकाई काउड़िया गोड़िए पछरे बांधी जंगल जमान ए पहाड़रू से पहाड़ को डेई डेई चलीगला। शांत सुंदर नीरव जंगल, गहीर झोलारे झिरी झिरी पानी, जलप्रपात तले तले ऊपर तुठ। जमान को भल लगे। से अधिकारी डरकुला देशिया पल भितरे रजा परी। आखि रंग कले गर्भिणी गाई बाट छाड़े। केही कहे नहीं नहीं बोले। निजर बड़तीरे से फुली फुली बाट चले। सबु भल लगे। हेई भेरिकी पदर गाँ भितरे मांडिया खेत भितरे बाट पड़ी। साबुजा भितरे नाली टोपा परी नाली लुगा पिंधा धांगिरी केतोटी नई पड़ी घास बाछुछंती। चलीछि जमान। खंडे दूर न जाऊणु बणुआ धांगड़ी गीत बोलिले। कि सुंदर कला। मांडिया खेत उपरे पवन ढेउ परी उठु बड़ गीतर स्वर लहड़ी भांगिला। हे अचिन्हा विदेशी, तुमे आम गाँरे पशि बाहरी चलीगल। कथा पते कहल नहीं, चलीगल। जाओ सिना, आज रातिरे जह्न जेतेबेले उइब कुट्रा बोबाली परे आमे तुमको छुरी छुरी मरिबु। जमान अटकी रही शुणिला। सरल गीतर सरल भाव तार मन को छुईला। बुझिया पचारा, ए गाँरे आजिक रहीजिबु कि बाबू? जमान कहला, ना, रहीगले आमर काम चले नहीं। सरसपदर पहाड़ दिशिला, आउ तार अंटारे गुरे होइथिबा गछर बला। तापरे दिशिला सरसपदर गाँ। स्थानर स्थानित्यरू भावनार साहचर्य मन पड़ा गोटे छोटिया हजिल छवि। तलमनरू उपरकू भासी उठिला गुड़ाए दरह भूला अनुभूति। निछाटिया झरणा तुठ जिली मनरे आनंद खेलीगला। पुणी से आसीछि सेही जगह को।
ସବୁଥର ପରି ପୁଣି ନାଇକ ପିଣ୍ଡରେ ରହଣି। ସାନ ପିଲାଏ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରି ଯାଇ ବିଲୁଆ ଗାତ ପରି ବଖରା ଭିତରୁ ଆଖି ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଅନେଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ବାରିକ ସାହି ସାହି ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ଉଠେଇଲା। ନାୟକ ଲାଗିଲା ସେବାରେ। ଛେଳି ଆସିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ପରିବା ଆସିଲା, ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଜମାନ ବସିଲା। ବେଳ ବୁଡ଼େ ବୁଲି ଗଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଝୋଲାର ତୁଠ। ଏକୁଟିଆ ଜମାନ ବୁଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ଝୋଲାର ତୁଠ ଖାଲି। ହତାଶ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ବେଳ ହୋଇନାହିଁ, ହୁଏତ ଚିଲି ଆସିବ। ଉଢୁଆଳରୁ ଲୁଚି ରହି ଜମାନ ଦେଖିଲା 2-3 ପଞ୍ଝା ଆସିଲେ ଗଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜିଛି ଏଥିରେ ସେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଛାଇ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଣିକି ମୁହଁ ସଞ୍ଜ। ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ଭାବି ସେହିପରି ଜମାନ ବସି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ମାଠିଆଟିଏ ଧରି ଚିଲି ଆସିଲା। ଜମାନ ହୁଁ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ହୁଗୁଳା ନିଶକୁ ସାଉଁଳି ସାଉଁଳି ହସି ହସି ଜମାନ ସମ୍ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭିଲା। କିବେ ନୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? କେସ୍ ପାଇଁ ନ ଚିହ୍ନିବେ? ଜିଲି କହିଲା। ବଡ଼େ ନିକ ଟେରେ ତୁଇ ନୁନି, ତୁଇ ସେ କନୁ ନା? ଜମାନ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଥଟ୍ଟା ନକଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜିଲି ଯୋଗ ଦେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ନକଲରୁ ପାହାଡ଼ର ଝିଅ ହାରିଯିବାର ନୁହେଁ। ଅତି ସରଦରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ଘର, ଦାଙ୍ଗଡ଼ି ବସା ଘରର ଟୋକାଟୋକିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହରେ ନାଁ ଦିଆଦି ହୁଅନ୍ତି। ଟୋକାମାନେ ଟୋକିମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ସାରିଆ ଫୁଲ, ବାଲ ଫୁଲ, ସାରିଆ ଦାନ। ଟୋକିମାନେ ଟୋକାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସରୁବାଲି, ରଙ୍ଗବାଲି, ପରସ୍ପରର ଦେହର ଗୋରା ରଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି। ଜମାନ କହିଲା, ସାରିଆ ଫୁଲ ବସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହଉ। ମୁଇଁ ସାରିଆ ଫୁଲ, ତୁଇ ସେ ରଙ୍ଗବାଲି। ମୁଁ ଆଜି ରହୁଛି, ନାଟ କରିବୁ ରାତିରେ? ତୁଇ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ବଜାଏ ଗୀତ ମାରୁନୁ, আমি ନାଚୁନ୍ ଡେଙ୍ଗାରୁଁ। ଦୁହେଁ ହସିଲେ। ଜମାନ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ସାରିଆ କାରୁ କାତି କାଡ଼ୁ ସୁଣ୍ଡି କାରୁ ହିଣ୍ଡା, ଆଇଲୋସ୍ରେ ଟୋକି ତୁଇ କେଡ଼େ ରିସ୍ ଡିଣ୍ଡା। ସାରିଆ ଫୁଲ ଘରର କାନ୍ଥ ଆଉ ସୁଣ୍ଡି ଘର ପରି ଚଉଡ଼ା ପିଣ୍ଡାକୁ କଥାରେ ଯୋଡ଼ି ଗୀତ କହୁଛି। ଭାରି ବଳ ଦେଖାଉଛି ରେ ଟୋକି, ଆଇଲୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଳ ତୋର। କହି କହି ଜମାନ ଚମକି ଆସିଲା। ଜିଲିର କାନ୍ଧରେ 2 ହାତକୁ ରଖି ଆଖିକୁ ଅନାଇ ହସିଥିଲା। ଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇ ଉଠିଲା ଜିଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଣଦେଶର ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅ ସେତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରିହାସର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ବିଦେଶୀ ଜମାନ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି। ଜିଲି ନାଗସାପ ପରି ଫଁ କରି ଉଠିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। ଥକ୍କା ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲା ଜମାନ ମୁହଁକୁ। ଏତିକିବେଳେ ଝୋଲାର ସେ ଖଣ୍ଡିରେ ଜୁନାଗଡ଼ା ହାଟ ଫେରନ୍ତି ଦେଶିଆ ଲୋକେ ପାଟି କରି କରି ଗଲା। ଜମାନ ହଟିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଖି ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଡାକିଲା, ସାରିଆ ଫୁଲ। ଚିଲି ଜବାବ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଠାକାଣ୍ଡିଆ ପରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଆଶା ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜି ଜମାନ କହିଲା, କେହି ତ ନାହିଁ, କିସ୍ ପାଇଁ ଡରୁଛୁ? ଚାଲ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା, ନଳି ଧରି ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଲାଚିବା। ଆଗ୍ରହରେ 2 ହାତ ବଢ଼େଇ ଜମାନ 2 କ୍ଷେପ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଚିଲି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତଳିପାରୁ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଚାହାଣୀରେ ବିଦେଶୀକୁ ପରଖି ଅନେଇ ଜିଲି ଦେଖିଲା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟାଏ, ଖାଲ ଖାଲ ଗାଲ, ମାଳ ଜରରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ହାତ ଗୋଡ଼। ଜମାନ ସଁ ସଁ ହୋଇ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହୁଥାଏ, ଜୁଁ ଜୁଁ। ସରଳ ଭାବରେ ଚିଲି ତାକୁ ତଉଲି ଦେଖିଲା। ଏ ମଣିଷଟା ହେବ ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା, ପୁରୁଷ ବର। ଛେ, ବାଗ୍ଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ତୁଳନା। ଜିଲି ବିରକ୍ତ ହେଲା। କିଛି ନ କହି ପଛ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଜମାନ ତାର ପଛେ ପଛେ। ଘର ପାଖେ ପଛରୁ ଡାକି ଜମାନ ପାଟି କଲା, କାହା ଘର ଏଇଟା? ବୋଲି ପଡ଼ି ଜିଲି କହିଲା, ଆମର। କି ନା ତୋର ବାପାର? ଶୁକ୍ରୁଚନି। ଓ। ଜିଲି ଘର ଭିତରୁ ଗଲା। ବିଲି ଥାଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଜମାନ କହିଲା, କାହିଁ ତୋର ବାପା? ଡଙ୍ଗର ପାଇଟିକୁ ବା ବଣ କାମକୁ ଯାଇଛି। ଘର ଆଲରା ଅସନା କରିଛି କି ଭଲ ରଖିଛି ରେ? ଘର ତନଖି କରିବା, ସଉଦା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ। ଜମାନ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହି କହି ଜିଲି ପଛେ ପଛେ ଠାସକୁ ମାରି ଉଣ୍ଡିଲା। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ମୁହଁରେ ଢଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ହୋସ୍ ନାହିଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଲି ବି ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ଜମାନ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବିଲା, କହିଲା, ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର। ପଦାକୁ ଆସି ଚାଲିଗଲା।
କହିଗଲା ବାପା ଆସିଲେ କହିଦେବୁ ଜମାନ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସି ଶୁଣିଲା ଜମାନ ଆସିଥିଲା। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି କେତେ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି ଦେଶିଆ ପଲ୍ଲୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଶିଆ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। କିଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଆସେ, କିଏ ଆସେ ତନଖି କରିବାକୁ। ରନ୍ଧାମଦ ଅଛି କି, ଚୋରାମାଲ ଅଛି କି, କି ଜାତିର କାଠ ଲାଗିଛି ଘର ଛାତରେ, କିଛି ନହେଲେ ଦେଶିଆ କେମିତି ଚଳୁଛି ତାର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଘର ସଫା ରଖିଛି କି ମଇଳା ରଖିଛି। ଶୁକ୍ରଜାନୀ କହିଲା ବାପା ସେ, ମା ସେ, ଆସିଥିଲେ ଯଦି ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ଜିଲି ଖାଲି କହିଲା ହୁଁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ କହିଲା ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ନଥିଲୁ, ଆଜି ତ ରାତି ହେଲାଣି, କାଲିକି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ଆଉ ଯିବା। ନାଇଁରେ ପିଲେ। ଜିଲି ସେଠି ନଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଗାଁର କୋଳାହଳ ସରି ଆସିଥାଏ। ପରଜା ପେଜବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ପିଙ୍କା ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଗାଁ ନାଇକର ଗୋତି କାଉ ପରଜା ଆସି ଶୁକ୍ରଜାନୀକୁ କରକୁ ଡାକି ନେଲା। ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କ'ଣ ହେଲା କହିଲା। ହଁ ହଁ ଜିଲିକୁରେ, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ତୋରି ଝିଅ ଜିଲିକୁ ଜାମାନ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା। ରହ ରହ, ତତେ ଆଜି ପଣ୍ଡେଇ ପିଟା କରି ଝାଡ଼ୁଛି ରହ। ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଜାନି? ମୋର କି ଦୋଷ? ଜମାନ ପଠେଇବାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ନା ମନକୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାରୀ ଆଇଲେ ସବୁ ଗାଁରେ କାହାର କେମିତି ଡକରା ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଦୟା। କାହାର ସାହସ ଅଛି କହିବ ନାହିଁ? କେତେ କଥା ବାହାର କରିବେ। କିଏ ବାଣ ମାରିଛି, ଦୁଆର ଘର ଅସନା କରିଛି, ସବୁ ଲେଖି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ଜଣକ ଉପରେ କୋପ କଲେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକକୁ ବନ୍ଧେଇ ନେବେ ସିନା। ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଜାନି, ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ। କି କଥା କହୁଛୁ ରେ କାଉ? ମୋର ଜିଲିଠି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ କିଏ ଦୋଷ କଲି? ଡମ୍ବ ସାହି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଅଛି। ଡାକଟାଏ ମାରିଦେଲେ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ବାହାରି ଆସିବେ। ଅଧିକାରୀକୁ ଯଦି ଏତେ ଡର, ଯାଉନି କାହିଁକି ସେଠିକି? ସେ ଟିମ୍ପା ବାଙ୍ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥର, ସେଇ ଯାହାର ଚଉଳ କପାଳ ତୋଟା ଭିତରେ ତମ୍ବୁ ଗାଡ଼ିଥିଲା। 2 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଲା। ପିଲିମନୁ ଘରୁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଲା। ଜୋହାନ ଘରୁ ଗଲେ, ଆଲେସାନ୍ଦର ଘରୁ ଗଲେ। ଆମେ ଗରିବ ରଇତ ଲୋକ, ଛେଳି ଦେଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ଦେଲୁ, ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଅଦଉତି? କାଲି ସକାଳେ ଝୋଲା ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ବାଗଲା ଆସିବ ଜିଲିକୁ ନେବାକୁ। ତାଙ୍କର ମନ ଜାନି, ସବୁ ତାଙ୍କର ମନ। କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ଲହୁଣୀ ପରି ନରମ ନରମ ହାତ ଗୋଡ଼, ପାହାଡ଼ ପରି ଛାତି, ବିଜୁଳି ପରି ଦେହର ରଙ୍ଗ। ପରଜାକୁଳରେ ଏମିତି ତ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତାର ବାପ ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ତାର ନାଁ ଜିଲି। ଯା ତାର ବାପକେ କହିବୁ, ବେଡ଼େ 2 ଅଣା ପାର୍କେ 2 ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛି, ହେଇ ଦେଖ। କହିଲା ଦେଇଦବୁ, କହିବୁ ଧୂଆଁ ଖାଇବ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରୁଥାଏ। କାଉ ପରଜାର କଥା ନ ସରୁଣୁ ବୁଢ଼ା ମାଡ଼ି ବସିଲା କାଉ ପରଜାକୁ। ପିଠିରେ ଗାଲରେ ଦୁମଦାମ ମାଡ଼। ନେ ନେ, ଆହୁରି ନେ, ଦେଇଦବୁ ତୋର ଜମାନ ଅଧିକାରୀକୁ। ଡଙ୍ଗର ଶିସ୍ତୁ ନଙ୍ଗଳ ପାନୁ, ନେ ନେ, ଆହୁରି ନେ, ଚାପଳା। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ, ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏ ହାତରେ ସେ ଶାଳ ଗଛକୁ କଚାଡ଼ି ପକାଏ, ଏ ହାତରେ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି କରେ। ରାଗିଗଲେ ପରଜା ବଣର ଜନ୍ତୁ। କାଉ ପରଜା ସୁଁ ସୁଁ ହେଇ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରେ ପଳେଇଲା ବିଲୁଆ ପରି। ରାଗରେ ଅପମାନରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ଭାବିଲା ସେ ଜମାନ ପାଖକୁ ଯିବ, ପୁଣି ତାର ଖିଆଲ ହେଲା ଛି ଛି, ଏ କଥା କ'ଣ କାନକୁ ଦିକାନ କରାଯାଏ? ଶୀତଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ରାଗ ପଡ଼ିଗଲା ତଳକୁ। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେ ବସି ଭାବିଲା। ରାଗରେ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ? ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଜମାନ ଫେରିଗଲା। ସିଟି ମାରି ମାରି, ବାଡ଼ି ହଲେଇ ହଲେଇ, କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ସେ ଗଲା ଯେପରି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। କାହାରିକୁ କିଛି ସେ କହି ନାହିଁ। 7 ପରସ୍ତ ଆବରଣ ତଳେ ଅପମାନକୁ ସେ ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଲୁଚେଇ ନେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଅଧେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ବତେଇ ଦେବାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ। ଜମାନ ଚାଲିଗଲା। ନିତିଦିନର ଖସରା ଗତରେ କାମ ଚାଲେ। ଦିନବେଳେ କାମ ମାଳିଦମକ ପର୍ବତରେ, କୁରାଢ଼ୀରେ ଠୋ ଠା, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ, ଘରୋଇ ପଙ୍ଗତ, ରାତିରେ ଡୁଙ୍ଗୁଡୁଙ୍ଗା ଗୀତ। ସବୁ ଆଗ ପରି, କେବଳ ଥରେ ଥରେ ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆଖି ଉପରେ କିଏ ଯେପରି ପରଳ ବିଛାଇ ଦିଏ। ମନ ଖୋଲା ହସ ଖୁସି ମଝିରେ ତଣ୍ଟିରୁ ଚିପି ଧରେ। ଖାଲ ଉପରେ ପର୍ବତର ଛାଇ ପରି ମୁହଁରେ ବିଷାଦ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହେ।
ଶୁକ୍ରଜାନି ଡରେ। ମନେ ପକାଏ ଅଧିକାରୀ କୋପ କରି କଲା କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ମୂର୍ଖ ଦେଶିଆ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲେ ତାର ଦୋଷ ଧରା ହୋଇପାରେ। ଜାଣିଲେ ଦୋଷ, ନ ଜାଣିଲେ ଦୋଷ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କପାଳରେ ମାଡ଼ି ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ପରଜା ଜାତିର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। କହେ, ହେ ମା ବସୁମତୀ ନିଶାଣୀ ମୁଣ୍ଡା, ହେ ବାପ ଜାଗୃ ଦେବତା, ପାରା ବଳି ଦେବି, କୁକୁରା ବଳି ଦେବି, ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେଉ। 15 ଦିନ ଗଲା, ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, ଜମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଭାବିଲା ଜମାନ ବୋଧହୁଏ ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। କାଠ ହଣା ହୁଏ। ଅବସର ପାଇଲେ ସେହି ମାଳି ଦମକ ତଳେ ଗହୀର ଝୋଲାରେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ମଦ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ମଦ ନଚାଏ ମତାଏ, କାମ ଉଠାଏ, ବଣ ସଫା ହୁଏ। ବଣ ମାରିଲେ ରଜାଘର, ଦାମିକା ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକସାଣ ହୁଏ। ମଦ ରାନ୍ଧିଲେ ସରକାର ଘର ଡିପୋରେ ମଦ ବିକ୍ରି କମିଯାଏ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ପାହାଡ଼ୀ ଲୋକର ପଥରିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ କଥା ଗଳେ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଭାବେ ଯାହା ହାତ ପାଖେ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ତାର। ଖରା ବରଷା ପାଣି ପବନ ପରି ସବୁଥିରେ ତାର ଅଧିକାର। ମଦରନ୍ଦା ଓ କାମ ଭିଡ଼ରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ। ନ ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆହୁରି କତିକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସେ। ଦୂରର ଛବି ପାଖକୁ ଆସେ। ଦେଖେ ତାହାରି ବାହାବଳରେ ସତେକି ଘର ପାଖେ ତାର ଧାଉଡ଼ି ଧାଉଡ଼ି ଘର ହୋଇଛି। ସବୁଥିରେ ତାରି ନାଁ ଛପା ହୋଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି କାଜୁଡ଼ି କଥା ଭାବେ, ଜିଲି ଭାବେ ବାଗ୍ଲା କଥା, ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଘରକରଣା। ସାବୁଜା ବଣର କଅଁଳ ଛାଇରେ ସମସ୍ତେ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। କେତେଦିନ ପରେ ନୀଳି ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ଓହ୍ଲେଇଲା ପରି ଦୂରର ପର୍ବତ ଉପରେ ଦିଶିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଧୋବଧାବଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି। ଟୋପି ଦୁଇଟା ଗୋଟାଏ। ସମସ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଜମାନ। ଶୁକ୍ରଜାନି କାଠ କାଟିବା ଛାଡ଼ି ଆଖି ଫାଡ଼ି ହୁସିଆର ହୋଇ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖିଲା ନା, ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଜମାନ। ଆଉ କାଠ କଟାରେ ମନ ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ପାପ ଛୁଇଁଲା। ପୁଣି ମନକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଲା। କାହାର ସେ କ'ଣ କରିଛି? କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? ମନକୁ ଗୁଆଁର କରି ଶୁକ୍ରଜାନି ଜୋର ଜୋର ପାହାର ଲଗାଇଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକାରୀ ଦଳ କାଠକଟା ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜମାନ ଡାକିଲା, ହେଇ। ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବାପ ପୁଅ ନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। କିଏ କିପରି ଅଧିକାରୀ ପଚାରିବାକୁ ବହପ କାହାର ଅଛି? ଏ ଲଙ୍ଗାଳ କୌପନି ପିନ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ସେ ଅଧିକାରୀ। ଯାହାର ଯେତେ ହୁକୁମ ଜାରି ଜୁଲୁମ ଭାରି ସେ ସେତେ ଅଧିକ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ। এই ଧାରଣା ହିଁ ଶୁକ୍ରଜାନି ପିଲାଟି ଦିନୁ ପୋଷି ଆସିଛି। ଯେ ଯେପରି ଅଧିକାରୀ ହେଉ ମାନିବ ନାହିଁ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଣେ ପଚାରିଲା, କିଏ ହୁକୁମ ଦେଲା କାଠ କାଟିବାକୁ? ଶୁକ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବେ ଜବାବ ଦେଲା, ଏଇ ଜମାନ ବାବୁ। ଜମାନ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଖଙ୍ଗାର ପଟକାର ବାହାଜନ୍ତ ହେଇରେ, ମୁଁ କହିଲି। ନ କହିଲେ ତୁମେ ଆମର କି ସାହସ ହୁଅନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗଛରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲଗେଇବାକୁ? ତୁମେ ପରା ସେଦିନ କହିଲ, ଆରଥର ପୁଣି ହୁକୁମ ଦେଲ। ଗାଁ ନାଇକ ଦେଖିଛି, ନାହିଁ କରୁଛ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ? ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ଜମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ଇଷ୍ଟିପାନ ସଲମନ ହେରିକା ହାଣିଥିବା ପୋଡ଼ୁଆଡ଼କୁ କହିଲା, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ମାନୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଏହି ପଦା କରିଛି। ପିଲିମନ ସଲମନ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ଏଇ ଖଗାର କୁଆଁର ପରଜା ଆଉ ୟାର 2 ପୁଅ। ଜାଗା ମପା ହେଲା, କ୍ଷତିର ହିସାବ ହେଲା, ସାକ୍ଷୀ ନିଆ ହେଲା। ସବୁ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ନାଁ। ଦେଶିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ। ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଛି ପାଣିକୁ ଠେଲିଦେବେ। ସଫା ସଫା କଥା, ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୂରାଇବାକୁ ଆଗୁସାର ହେବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ନାହିଁ। କାଗଜରେ ସବୁ ଲେଖା ଦେଲା। ଶୁକ୍ରୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି। କାଗଜରେ ଗାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଲାଗେ ଦାରୁଆ ଛୁରୀରେ କିଏ ଯେପରି ଗାର ପକାଇ ଯାଉଛି ତାର ଛାତିରେ। ଦେଶିଆ ଲୋକ କାଗଜକୁ ଭାରି ଡରେ। ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ଅଜଣା ଭାଷାରେ କ'ଣ ସବୁ କଥାଭାଷା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାହଲି ହେଲେ। ଛାପ ଢୋକି ଢୋକି ଶୁକ୍ରୁ ଆଉ ତାର 2 ପୁଅ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଇ ଦିଆକଲା 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେକ୍ସନ ପୋଥି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବି, ବାଘଛାଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ତାପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଚୁପ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା ନ କଲେ କିଏ କରିବ? ହଉ, ଦେଇ ନ ପାରେ କି ପାରେ ବୁଝିଯିବା ପରେ। ଯା ଯା, ଏବେ ଯା।
ଶୁକ୍ରଚାନୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼ର ଝାଇଁଝାଇଁଆ ପବନରେ ସତେକି ତାର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷୁଛି ପାଣି ଗଳ ଗଳ। ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ଏକା ଫୁଙ୍କାକେ ସବୁ କଲା ଉଡ଼ି। ଚୁଟିଆ ମୂଷାର ସବୁ ଧନ ଦୌଲତ ଗଲା। ଓଦା ଲୁଗା ନ ପାଲଟି ଚିଲି ଥକ୍କା ହୋଇ ବାପକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମୋଡ଼ିମାଡ଼ି ହୋଇ ବାପ ବସିଛି, ଭାଇ ଦୁଇଟି ବସିଛନ୍ତି। କବାଟ କିଳିଦେଲେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପଶି ବେକ ଧରାଧରି ହୋଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମନ୍ଦାକ ସେହିପରି ଥୁଆ ହୋଇ ରହିଲା। କୁରାଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରୁ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଣିଷ ଛୁଆ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିଲେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଡୋର କୌପିନି ଖାଇବାକୁ ମନ୍ଦାଏ ଆମ୍ବ କୋଇଲି ଯାଉ ମଥା ଉପରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଧାରା। ଦେବତା ହସିଲେ, ମଣିଷ କାନ୍ଦିଲେ। ଲୁହରେ ଲୁହରେ ବସୁଧା ତିନ୍ତିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ତିନ୍ତି ପାରିଲା ନାହିଁ ମଣିଷ ଲୁହରେ। ଏହିପରି ବସି ବସି ରାତି ହେଲା। କେହି ଗୋଟିଏ କତିକି ଆଇଲେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଚାନୀ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଭୟରେ ଭୟରେ ପଳାନ୍ତି। ଆପଣା ଭିତରେ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ହୋଇ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତାର କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ। ସତେ ଯେପରି ତାହାରି ଘରେ କେଉଁ ଭୂତ ଅବତରିଛି। ସେ ଘରୁ ଡେଇଁଲେ ଗାଁ ସାରା ଖାଇଯିବ। ଯେପରି ସେଠି କେଉଁ ମହାପାରୀ ରୋଗ ଘଟିଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ ରୋଗ ଡେଇଁବ। ସବୁ ପଦା କରିଦେବ। ତାହାରି ଘର ଉପରେ ଅଧିକାରୀର ଅଭିଶାପ। କାହା ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ। କିଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିବ। ହେଲା ରାତି। ଶୁକ୍ରଚାନୀ ଘର ଅନ୍ଧାର। ଯେ ଯେଉଁଠି ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଗାଁ ଭିତରୁ 3-4 ଜଣ ଗଡ଼ିଲେ। ଚୁପଚାପ ଅନ୍ଧାରରେ ପେଚା ବାଦୁଡ଼ି ପରି। ଥରେ ଅଧେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ। ତୁନି ତାନି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଁର ଚାଲାନ ଢେପୁ ଚାଲାନ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ଗାଁ ନାୟକ ସାଲିଙ୍ଗି ପରଜା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସତ କି ମିଛ? ଆଉ 3 ଜଣ ନିଜ ନିଜର ବିଜ୍ଞତା ଦେଖାଇ ପାଳି ଧରିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ ବାବା, ଜାମାନ ସୁଆର ଦେଶିଆ କୋଡ଼ା ଯେଣିକି ଚାହିଁଲେ ତେଣିକି ଅଡ଼ା। ମେଘ ବାଘ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ତିନିହେଁ ସମାନ। କାହାର ବଳ ଖଟିବ ସେଠି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗେଲ ଖେଳିଲେ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଶୁକ୍ରଚାନୀ ମୁହଁ କାଠ କରି କହିଲା, ଦେଖ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଭଲା କହ? ଜମାନ ପଇସା ନେଲା, ହୁକୁମ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ। ଅଇଛା ସମସ୍ତେ ମିଳି ମତେ ମିଛୁଆ କଲ। କର। ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇ ବୁଝିବ। ପାଣିକି ଠେଲିଦେଲ ମୋର ଛୁଆ ଚରଟି ନିରାଶ ହେବେ। ହେଉ, ଧର୍ମ ଅଛି। କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ରେ ଭାଇ? ଆମେ ତୋର କି ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ? ବାଘ ତତେ ଧରିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ବାଘ ପାଟିକି ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ିଥାନ୍ତୁ? ଅଧିକାରୀ କୋପ। କିଏ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିବ କହ? ସେ ଯେମିତି କହିବ ଆମର ସେମିତିରେ ହୁଁ। ତୁ ଆମକୁ କହ ପଛେ, ଆମର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିସ କରିବୁ? ଗାଁର ନାୟକ କଥା ଆରମ୍ଭିଲା। ଭୟ ନାହିଁ। 4 କୋଡ଼ି କହୁଛି। ଟଙ୍କା 3 କୋଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। 3 କୋଡ଼ି? ନାହିଁ ତ ଯା। ଏମିତି ନ ଦବୁ ଦବା। ମକଦ୍ଦମା କରି ଶିକ୍ଷା ବା ଜେଲ କରି ନେଇଯିବ। ତୋ ଚିତ୍ତ ବା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଦେଶିଆ ଲୋକ ପଇସା ମୁହଁ ଦେଖିବି କାହୁଁ? ତୁମେ ସବୁ ତ ବଡ଼ ଲୋକ। 3 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା କାହା ଘରେ ଅଛି ଭଲା ଆଣିଲ? ଫାଉଲଡମ ଗଳା ଖଙ୍କାରି କଥା ପକାଇଲା। ତାରି ଅଛି ଉପାୟ। ପାହାଡ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେ ଡମ୍ବ ଲୋକେ ଚତୁର। ଡମ୍ବ ଜାତିରେ ପୁଣି ଫାଉଲଡମ୍ବ ଗୋଟିଏ ବିଚକ୍ଷଣ ବିଶାରଦ। ତାର ବିଶାଳ ପାତିଆ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଫନ୍ଦି ଫିକର ଖେଳ କରୁଥାଏ। ସରୁଆ ମୁହଁଟିଏ। ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ନେହୁଳ ମନେ ପଡ଼େ। ଚାହାଣୀ ବଡ଼ କୁଟିଳ। ଲାଗିବ ଯେପରି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ତା ଆଖି। ଆଉ ଉଢୁଆଳରେ ବସି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ବୁଝୁଛି, ଅଥଚ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ। ଫାଉଲଡମ ଫିକର ଦେଲା। ବେଶୀ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଇ ବାଟ କୋଶକରେ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ରାଇଶିଳ ପାଖେ ଥୋଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ରାମ ବିଶେଇ ଅଛି, ତାର ଗୋତି ଲୋଡ଼ା। ତୁମେ 3 ଲୋକ ଅଛ, ଗୋତି କଟିବ। 3 କୋଡ଼ି କ'ଣ 300 ଟଙ୍କା ଚାହିଁଲେ ମିଳିଯିବ। ଶୁକ୍ରୁ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, 3 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କରୁ ପଛେ ଶିକ୍ଷା। 3 କୋଡ଼ି? ହଅନ୍ତା ଭଲା 10-15 ମରିସରି ଗୋତି ଲାଗି ଦିଅନ୍ତି। 3 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରୁ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା।
ନାଇକ ଚାଲାନ ଆଉ ଫାଉଲ ଡମ ତିନିହେଁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଦେଖ ଚାନି, 3 କୋଡ଼ି ନ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଊଣା କରି ହେଲେ ଦେଇଦେ। ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଦେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ତୋର ଆପତ୍ତିଟା କ'ଣ? ସାହୁକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆହୁରି ଦେଖ ଚାନି, ଟଙ୍କା ଦବୁ ନାହିଁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ, ଶିକ୍ଷା କରିଦେବେ, ଘରଦୁଆର ତାଡ଼ି ଓପାଡ଼ି ଘେନିଯିବେ। କେଉଁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ଯିବୁ, ଜାତି ଯିବ। ସାନ କୁହା ମାନ, ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଭାବି ଦେଖିଲା, କ'ଣ ଅସଙ୍ଗତ କଥାଟା। ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକରା ଗୋଟି ଖଟିଯିବେ ଦିନା କେତେ। କେତେ ଲୋକ ତ ଖଟୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତି କ'ଣ? ଛାତି କମ୍ପେଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ଗୋତି ପଇସା ଗଣିଦେବାକୁ ସାହୁକାର ଅଛି ସତ। ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ କିଣିନେବ 6-7 ବରଷ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକାକିଣା ଗୋଲାମ। ସେହି ବିଲ କାମ ହେବ, ସେ ଡଙ୍ଗର ପାଇଟି ହେବ, ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣା ଅଳସୀ ବୁଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣାର କ୍ଷେତରେ ନୁହେଁ, ପରର କ୍ଷେତରେ। ଆପଣା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପର ପାଇଁ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାର୍କାମରା ସାହୁକାର, ଘର ଗୋଲାମ, ଗୋତି। ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ଝିଲି ବିଲି ବାହାସା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଘର ପାଖେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲା କରେ କରେ ହଳଦୀ ଗରଗର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ନା, ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଖାଲି ଗୋତି ପଣିଆ, ଖାଲି ଝାଳ ହିଂସାର। ଖାଇବାକୁ ମନ୍ଦାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର ଯାଉ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍ଗୁଳିଆ କନା। ୟାର ମାଡ଼, ତାର ଗାଳି, ଏତିକି ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ। ମନଟା ନଇଁଲା ନାହିଁ। ଆପଣା ଘରର ହାତୀ ଅନ୍ଧ ତଳ ଛାଇ ଛାଡ଼ି ସାହୁକାର ଘର ପାଇଟି କରିଯିବାକୁ, ପିଲା ଯୋଡ଼ିକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କଲା। ମନରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ସେ ଦୋଷ କରିଛି। ଓଦୁଓଦିଆ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଟାଙ୍ଗି ଧରି ସେ ଝାଳନାଳ ହୋଇ କାଠ ହାଣିଛି। ପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗର ପାଇଟି କରିଛି। କାହାର ସେ କ'ଣ ଖାଇଛି? ମନରେ ପଶିଲା ନାହିଁ। ଏ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଦାବୀ ନୁହେଁ। ଖାଲି ନୀତି ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ଆପଣାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ନିଜର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ତାହା ପରର। ଆପଣାର ବାରିତଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳେ, ସେଥିରେ ପରର ଦାବୀ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ପରଜାର 2ୟ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।